ଘଟଣାଟି ହେଉଛି 2022 ମସିହାର। କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆମ୍ବପାଳ ଗ୍ରାମର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବୀ ମା ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡିଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ। ମାଙ୍କ ମହିମା ଓ ତେଜ ଏତେ ପ୍ରଖର ଥିଲା ଯେ ଚୋରମାନେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଆଭାକୁ ସହି ନ ପାରି ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏକ ନଦୀ ସ୍ରୋତରେ ବିସର୍ଜନ କରିଦେଲେ। ସେହି ଜଳସ୍ରୋତରେ ଭାସି ଭାସି ମା ଉରୁଡ଼ା ନାମକ ଏକ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ 1 ବର୍ଷ କାଳ ପାଣି ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇ ରହିଲେ। ବର୍ଷକ ପରେ କିଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଜାଲ ପକାଇ ମାଛ ଧରୁଥିବା ସମୟରେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଆସିଲା। ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ସାଧାରଣ ମୂର୍ତ୍ତି ଭାବି ପୁଣି ପାଣିକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେମାନେ ଯେତେଥର ଜାଲ ପକାଇଲେ ପ୍ରତିଥର ମା ସେହି ଜାଲରେ ହିଁ ଧରାଦେଲେ। ଶେଷରେ ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଘଟଣା ନୁହେଁ ବୋଲି ବୁଝିପାରି ସେମାନେ ଖୋଜାଖୋଜି କଲେ ଏବଂ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଏହା ଆମ୍ବପାଳ ଗ୍ରାମରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ମା ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡିଙ୍କ ବିଗ୍ରହ। ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଆମ୍ବପାଳ ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ଖବର ଦେଲେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ମା ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଏହି ଘଟଣା ମାଙ୍କ ଅପାର ଶକ୍ତି ଓ ମହିମାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। जय माँ बांकीमुंडी। आमे वर्तमान आसी पहुंची जाइछु आंबपाळ ग्राम रे आउ जहा कि आंबपाळ ग्राम रे आज होची माँ बांकीमुंडीकर नूतन मंदिर प्रतिष्ठा। आपण माने पछरे देखि पारुते मुंड ऊपर मोर लागिछि माँ बांकीमुंडीकर गाँ को स्वागत करा जाउछि एही बोर्ड माध्यम द्वारा। आउ बहुत वर्ष पूर्वर माँ बांकीमुंडी गोटे छोट मंदिर रे पूजा पाई आसुथिले गछ मूल रे आ गोटे छोट घरे, किंतु आज माँकर महिमा पाई आम ग्रामवासी आंबपाळर समस्त ग्रामवासी मिसी गोटे नूतन मंदिर प्रतिष्ठा करिसेंती। आउ सेही नूतन मंदिर को आज माँ प्रवेश करिवे, जहाँकि 22 एप्रिल रु 24 एप्रिल पर्यंत जारी रही माँकर यही महोत्सव कार्यक्रम। तो चलतु आम देखा गाँ भितर केमिति लोक माने समस्ते आसी दूर दूरांतर भक्त माने माँ बांकीमुंडीकर जो माने प्रिय भक्त माने समस्ते दूर दूरांतर आसी आज एठी पहुंचछंती, से माने केमिति उपभोग करूछंती माँ बांकीमुंडी को नेकी का मन भितर कौन अछि कहार कौन भावना सबु किछि आमे जानिबा को पाइबा। आ सेतिकी जानिबा को हेले आमकु जिबा को पड़िबो गाँ भितर को। ताले चलंतु। नमस्कार। आमे होचु एई गाँव वर्तमान युवपीढ़ी। तो आमे आपणक पाखरु माँ बांकीमुंडी विषय किछि अति जानिबा को चाहूछु। दयाकरी आपण हमकु किछि कहिबे। आगे आमर ये गाँ गहली राजा महाराजा माने चलाउथिले। प्रथमे आम आठमल्लिकर किशोर चंद्र देव से राजा थिले। से पंचधारा पर्वतरू पथर आनी हंडपा नागची और आंबपाळ ग्राम रे ठाकुर हिसाब से पथर स्थापना करथिले। सेही दिन ठारू आमे एही ठाकुर पूजा करी आसुअछु। प्रथमे प्रतिवर्ष हंडपा पूजा आग हुए, तापरे नागची, तापरे आंबपाळ पूजा हेला परे गाँ गहली जेते विश्वास रे पथर स्थापना करी पूजा करथांती समस्ते करती। एवं सेथिरे मध्य बलि पूजा बलि पड़ुथला। एबे एई कली जुगरे लोक माने सेराउ विश्वास न करी जीव हत्या आउ करूनाहांती कि बलि दउनाहांती। ठाकुर समस्त को किछि अमंगल करिनाहांती, समस्ते मंगल रे अछंती। तेणु एई ठाकुर आमर घोड़े बसी एते प्रत्यक्ष थिले जे गाँ दांडरे लोक माने तांकर कठ ठापु ठापु शब्द मध शुणी तांक पाद तले पड़ी मध वर प्राप्त करिसेंती। एवं सेही विश्वास रे लोक माने जहा मानसिक करिसेंती ताहा मध्य प्राप्त होइछि। मो जीवन रे मध्य सभापति थिला समय मु जहा कल्पना करी थिली ताहा 15 दिन पर ताहा मु देखली। तेणु मोर विश्वास जे ठाकुर प्रत्यक्ष अटंती।
जय माँ बांकी मुंडी बर्तमान आम आसी पहुंची जाइछु आंबपाड़ ग्रामर जड़े ग्रामवासी पाखक जी होती श्रीयुक्त श्रीमुख प्रधान तांको पाखरु आमे जानिबा माँ बांकी मुंडी विषय किछि नुआ कथा। आज्ञा नमस्कार। आमर बांकी मुंडी फास्ट रे थिले आगु क्या आनी थिले आमे कहि पारबुनी फास्ट रे थिले आमे जान मारे बेहरा रोसे जगह जो घर करके से जगह थिले सेठू किए उठे कि नेला हे बरमूल को सेटा भी आमे कहि पारबुनी रे हेठू बरमूल को उठले बरमूल आमे पिला माने एकत्र होई नाच फाच करिगिरी 5 पैसा करिगिरी आमे पुणी ए जे घर टिके सामना रे कलु जनकर जगह देला जे घर टिके कलु घरे आनिकी देहरी डकईगिरी पूजा विधि करिगिरी आमे आनिगिरी एठे स्थापन करिथिलु। एई जो वर्तमान से घर को फेणी सफा करिगिरी फेणी नूतन मंदिर तैयारी करिगिरी ठाकुर को से जगह रखवा लगी अनुष्ठित करा जाइछि। जय काली जय महाकाली जय काली जय महाकाली मो भाग्य रे नीति का हाथ हेला बंधा जे उठी हुआई खाली लुहर सौदा जे उठी हुआई खाली लुहर सौदा मागो आमे वर्तमान आसी पहुंची जाइछु आंबपाड़ ग्रामर आउ जड़े अवसर प्राप्त किंतु प्रधान शिक्षक थिले तांको पाखरे से होचंती श्रीयुक्त दीनबंधु साहू। तो माँ बांकी मुंडी विषय तांको पाखरु आमे आउ अधिका किछि जानिबा चलंतु तांको पाखरु सुनिबा से माँ बांकी मुंडी को नै कोन कहउछ। बांकी मुंडी जय माँ बांकी मुंडी कौन कहबी मोर तो जन्म नथिला किंतु एई गाँ जड़े बुढ़ा लोक चंद्रमणि साहू से मलेणी बहुत दिन हेलाणी से जहाँ कहती अधिष्ठायी माँ बांकी मुंडी यही गाँव में अच्छा कौटू आसे विषय अनेक कथा अच्छी कि सठिक कथा कहीं कहीपारना कहीं तो देखी ना आए विटनेस ना जहाँ मुझे शुणी से पूर्व ओडिशा कौन तो कि गाँ कहले कि गोटे गाँ अच्छी तेंटुलई तेंटुलई पाखे गाँव में गोटे बड़ पहाड़ अच्छी पहाड़ा बंका एवं से अंचल बांकी मुंडी पहाड़ बोली कहते से जंगल से समय लोक तो कहीं ना विषय से कहीपर लोचन देउरी जी आम गाँव से मंदिर पूजक जी थे नाकी पर वंशर अन्न मान किए सब पूजा कर पिला लोक से बेसी जानी ना विषय जाना लगी कहले आ जड़े दी जन थे 5 जन थे कि अधिका किसी कहीपर से जाओ आनले से आने पूजा रखले पूजा कर प्राय 81 मसीह आम जो समय पिला थी 10-12 वर्ष 15 वर्ष थी आम देखु से आने गोटे बर गछ पाखे ताल गछ था से गोटे झुपुरी कुड़िया कराई ऊपर पटड़ी पकाई कांथ ये ठेंगा बाड़ी दे मटी मरा भांगी जाऊला सब देखे आमको आम गाँव जड़े थिला से भी मलेणी बदल से जड़े महादेव प्रधान बोली से शिक्षक से आमको समस्त ये कर उद्योक्ता से सब कम करे प्रेरणा आम भेटी कम कंट्राक्टर कम कर समय यहाँ कर कह पिला माँ बाकी बोली आम एत मानुजु कहीं ये नहीं आम बाकी जाए घरटा ये स्कूल पाखे करदे कलु से समय सीमेंट बस्ता 5 टंका था 1981 मसीह ये है आम ये कम करवा लगी कंपुल जड़े मिस्त्री आसते ये गोजांगे से गोजांग रही से कहले तुम जब महापुर कम कर जहाँ मूल लागू मुझे मागणार देवी किसी दरकार नहीं कथा अनुसार से ये कले जहाँ 81 मसीह से कम कम्प्लीट है बर्तमान जो ठाकुर अच्छा से 81 मसीह से बरगछ पाखर ये आसले आसला ये तो पूजा हो 81 पर आज पर्यटन
ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସେଇ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ଏଇ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ଯୋଉଦିନ ପାଉସରା ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେଇଦିନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁ। ଆମେ ପଇସା ପାଇବୁ କେତେ? ଆମେ ନାଟ କରିବୁ, ଇଏ କରିବୁ, 4 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଲେ ଆମକୁ 20 ଟଙ୍କା 25 ଟଙ୍କା ଆୟ ହୁଏ। ଆମେ ସବୁ ଆମ ପରିଶ୍ରମ ଇଏ କରି ଯେତେ ଯାହା କରିବି 25 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲେ ବାକି ଟିକେ ହାତକୁ ଘର। କିନ୍ତୁ ସେ ମୋର ଆଈ ହେବ। ସେ ଏଇ ଆମ ଘରଠୁ ଏଇ ମୁଣ୍ଡରୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଯାକେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରୁ 4 ଟଙ୍କା ଆଣିବ। ଆଣିଲା ବେଳକୁ 25 ଟଙ୍କା 26 ଟଙ୍କା ଏମିତି ହୁଏ। ସେ ଯାହା ଆଦାୟ କରୁ ସୁଧା ପଇସା ଦେବ। ଆମେ ସେଇଟା ନାଚ କରି ତାକୁ ଦେଖାଉ। ସେଇ ପଇସା ଇଏ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ଘରଟା କଲୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି? ଆହୁରି ଅଛି ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବଙ୍କିଲେ ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡି ପାହାଡ଼ରୁ ଆଣିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆସିଲେ ଆମ ଗାଁ ଜଣ ଘର ବାଡ଼ିରେ ସେ ରଖିଥିଲେ। ସେଠୁ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେ ରହିଲେ ପୂଜା ପାଇଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ଯେତେବେଳେ ହେଇଗଲେ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଗାଁର ଜଣେ ମୁଖିଆ ଥିଲେ। କେହି ତ ଜଣେ ଉଠେଇ ପାରିବନି। ତାକୁ ନେଇକି ସେଇ ବରଗଛ ପାଖରେ ରଖିଲେ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗପଡ଼ାର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଲେକ୍ଚର ଅଛନ୍ତି ନା, ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲେଣି କହିପାରିବିନି। ସେତେବେଳେ ଆମର ତ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ମିଟିଂ ବେଳେ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡି ପାହାଡ଼ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ବେଳେ ସେ ବାଟରେ 2 ଭାଗ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପାଖ ତେଳିଶ୍ୱର ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସି। ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଆଡ଼ୁ ମହାପୁର ଆସିଲେ ଆଉ ତ କେହି ତ ତାକୁ ଆଉ ଆଣିନାହାନ୍ତି। କେମିତି ଆସିଲେ କେହି ବି କହିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାହା ଫେର ଶୁଣିଛୁ ସେ ସବୁ ଲୋଚନ ଦେବୀ ଥିଲା। ସେ ଦେଖିଦେବା ଦିନେ ସକାଳେ ହେଲା ବେଳକୁ ସେ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଦରକାର ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପଡ଼ିଲେ ବିଶେଷ ଦିନ ହେଲେ ସେ ଆସିବ। ପାଣି ଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଗଛ ଓହଳରେ 2ଟା ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଦେହରି ଯାଇକି ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିଲେ ନା। ସେ ସମୟରେ ଠାକୁରକୁ ବହୁତ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡି ତ ପାଖକୁ ଯାଉନଥିଲେ। ସେ ଗଲେ, ଲୋକ କେତେଜଣ ଗଲେ। ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ଯିବ ସେ ଇଏ ଚିତ୍ର ସେଟା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯିବ, ପୁଣି ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଖସି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଲାନି। ଜାହିରକୁ ଗଲେ ତ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବୁନି। ସେ କହିଲା ହଉ ମୁଁ ଡାକୁଛି। ସେ ଆଣିକି ତା ହାତରେ ପଡ଼ିଲା। ହାତରେ ପଡ଼ି ସେ ଆଜି ନେଇ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘୁମ ଅଛି। ସେ ଘୁମ ଭିତରେ ସେ ଦୁଇଟାକୁ ରଖାହେଇଛି। ଯେଉଁଟା କ'ଣ କି ନରଘଣ୍ଟା ଆଉ କ'ଣ କି ସେଇଟା ମୋ ମନେ ପଡ଼ୁନି ନା ଗୁଡ଼ାକ। ନରଘଣ୍ଟା ଆଉ ମଙ୍ଗଳା ନାହିଁ ମ ଆମେ ଯାହା ନରକଙ୍ଗା ଏଇ ନରଘଣ୍ଟାଟା କିନ୍ତୁ ମୂଳ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ସେଇଠି ରଖାହେଇଛି। ଯେଉଁଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପର୍ବ ପଡ଼ିଲେ ସେ ଦେହରି ଯିଏ ପୂଜକ ସେ ଯାଇ ଟିକେ ତା କାମ ଶେଷ ହେଲେ ଫେର ବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ଆସିବ। କହନ୍ତି ଲୋକ ଯେ ସେଇଟା ଯଦି ଢାଙ୍କୁଣିଟା ଖୋଲିଦେବ ତାହେଲେ ଗାଁଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଯାହାହେଲେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଚାନକ ବିପତ୍ତି ଆସିବ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଘର ପୋଡ଼ି ହଉ, ମଣିଷ ମଡ଼କ ହଉ, ହଇଜା କଲେ ହିସାବ ତ ହଇଜା ଆଉ ଏମିତି ଇଏ ହେଉଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଏଗୁଡ଼ା ଆଉ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ୍ବପାଳର ଜଣେ ଯୁବପିଢ଼ି ଯିଏକି ଏହି ଗ୍ରାମର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷାରୁ ଆଜିଠୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ 3 ଦିନ ଧରି ମା ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡିଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି ସିଏ ପ୍ରଥମରୁ ଆଜି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ବେଶଭୂଷାରୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଦେଖୁଛୁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଭକ୍ତି ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ସିଏ ତାଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମାଙ୍କୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। प्रथम बांकीमंडी को प्रणाम करुच्ची। मो ना मीर प्रधान।
ମୁଁ ତ ମୋ ବୟସ ମାତ୍ର 21 ବର୍ଷ। ମୁଁ ତ ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡିଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ଉପରେ ସେମିତି କିଛି ଜାଣିନି। ମୋ ବାପାଠୁ ଆଉ ଆମ ଘରର ଜଣେ ବଡ଼ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାହା ଶୁଣିଛି, ସିଏ କହିବା ଅର୍ଥ ଆମ ପ୍ରକୃତ ଘର ହେଲା ବାଗଡ଼ିଆରୁ ଆମେ ରେଢାଖୋଲ ଗଲୁ, ରେଢାଖୋଲରୁ ହିମତ୍ରା ଗଲୁ, ହିମତ୍ରାରୁ ଆମ୍ବପାଳ ଆସିଥିଲୁ। ଆମ୍ବପାଳ ଆସିଲା ଟାଇମରେ ଆମ ଗାଁର ଆମେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଜା, ଆମ୍ବପାଳର ଆମେ ନୁହଁ, ଆମ ଗାଁର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଜା ହେଲେ କନ୍ଧୁଣୀ ମାନେ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମ ଆଠମଲ୍ଲିକର ରାଜା ଯାଇକି 4ଟା ଠାକୁର ଆଣିଲେ। କୋଉଠି? ହଣ୍ଡପା ଠାକୁର, ନାକଚି ଠାକୁର, ଆମ୍ପାଳ ଠାକୁର ଆଉ ଘୃଷ ଠାକୁର। ଏଇ 4ଟା ଠାକୁର କେବଳ ଗୁଡ଼ି ଭିତରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି, ଅଲଗା ଠାକୁର ମାନେ ବାହାରେ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ହଣ୍ଡପା ଯୋଉ କସଳା ପୂଜା ସରେ, କସଳା ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ହଣ୍ଡପା ପୂଜା ହୁଏ। ହଣ୍ଡପା ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ଆମ୍ପାଳ, ନାକଚି, ଘୁଷର ଏଇ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ହେଇକି ସବୁଆଡେ ପୂଜା ହୁଏ। ସେଇଟାରେ ଆମ ଯେ ବଡୁ, ଆମ ଦାଦାଙ୍କ ଉପରେ ବଡୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯିଏ ଥିଲେ, ସିଏ ଆମ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଯିଏ, ସିଏ ଆମ ଠାକୁରକୁ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ତ ଜାଣିଛି। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ଟାଇମରେ, ଏବେକା ଟାଇମରେ କହୁଛି, ମୁଁ ଏମିତି ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବିନି ସେ କଥା ଗୁଡ଼ା। କିନ୍ତୁ ମୋର 2-3ଟା କଥା ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରିଛି ଯେ ନାଇଁ ଠାକୁର ମୋ କଥା ଶୁଣିତି ବୋଲି ନା। ମୋର ଏତିକି ଭକ୍ତି ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କାମରେ ଲାଗିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଆସିକି ଗାଁ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିନେବା ଭଲରେ କିଏ କେଠି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ? ମୋ ନାଁ ସଦାନନ୍ଦ ସାହୁ, ଡାକ ନାଁ ବାପୁନ ସାହୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପୁନ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଆମ ଏଇ ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡି ବିଷୟରେ କିଛି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା। ଆଜି ଜୋରଦାରରେ ପୁରା ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ଆଇସ୍କ୍ରିମର ମଜା ନେବା ସହିତ ସେ ମା ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡିକୁ ନେଇ କଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମା ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡି ସାହା, ଆମେ ଏଇ ନାଁରେ ଡାକିକି ଛୋଟ ପିଲାବେଳୁ ବାପ ଅଜା ଅମଳରୁ ଯାଉ। ତେଣୁ ଏ ମା ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡିଙ୍କର ମାନେ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଖର। ସେ ପ୍ରଖର ଦେବତା, ପାଷାଣ ଦେବତା ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଟା ଆମ ଗୁରୁଜନ ମାନେ କହିବେ। ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହିଚାହୁଛି, ମା ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡି ସାହା। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଗକୁ କଣ କଣ ସବୁ ହଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଛି। ସାଜସଜ୍ଜା ପୁରା ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଣି ପିଇବାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଏଇଠି ମାଉସୀ ମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଠି ପାଣି ଦେବାର ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ଆମ୍ବପାଳ ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ଏଇ ଖରା ଦିନରେ ଯୋଉ କୁହନ୍ତି ଅତ୍ୟଧିକ ତାତି ବଢୁଛି, ସେ ତାତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପଣାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଟିକେ ପଣା ଟିକେ ଭାଇ ଟିକେ ଟେକିକି ଦେଖେଇ ଦିଅ, ଭାଇ ଟିକେ ଟେକିକି ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦହି ପଣାର ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଲୋକମାନେ ଖରାରେ ଆସି ତଣ୍ଟି ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏଠି ତଣ୍ଟିକୁ ଥଣ୍ଡା କରିପାରିବେ। ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଏ ପଣା। ତାପରେ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି କୁନି କୁନି ଛୁଆ ଯୋଉମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଆମ୍ବପାଳ ଗ୍ରାମର ଭବିଷ୍ୟତ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ଦେବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଯିବା ଭିତରେ କଣ କେମିତି ସାଜସଜ୍ଜା ହେଇଛି ସେ ସବୁ ଦେଖିବା। ঝুমি ঝুমি বহি ধোকা লেখে গামর দেখনা চুছে কলি মন ঝলমল ঝুমি যাଉଛି মানু চিন্তা হসে রূপার্জন মন ছড়েই উড়ি যাଉଛି মারতে উলো মা রঙে রঙিছে মুই অঠি পহর তোর কেহিনী কথানে মন নাই যেতে ডাকিলে বি খাই শুনু নাই তুই বাহারি ভিতরি কোন ভাবুছু মনটা তো তোর খাবে নাই।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପୁରା ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ। ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଆମ୍ବପାଳ ଗ୍ରାମର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଚୈବନ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେହେତୁ ଗାଁର ସଭାପତି, ଗାଁର ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବ କେମିତି କଣ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, କଣ କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା ସିଏ କଣ କେମିତି କରିଛନ୍ତି, ଗାଁ ପାଇଁ କଣ ସଂଘର୍ଷ କରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା, କେମିତି ସେ ଆଜିର ଡେଟ୍ କୁ ଫାଇନାଲ କଲେ କି ଆଜି ଡେଟ୍ ରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା, ସବୁ କିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଚୈବନ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନ ଆମ୍ପଳ ଗ୍ରାମର ସଭାପତି ସେ କାମ କରୁଅଛି। ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ ମା ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡି ପୂର୍ବରୁ ପୁରୁଣା ଘରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ଆଦ୍ୟ 2025-26 ବର୍ଷର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସହିତ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ଓ ସହାୟତାରେ ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସଫଳ ହୋଇଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଏହି ସହଯୋଗ ମୋତେ ମୋ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଅଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବା ପ୍ରତିଟି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସରହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମ ଆମ୍ବପାଳ ଗ୍ରାମର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ କି କେବେ ମାଙ୍କର ଚୋରି ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାଙ୍କୁ କିଏ ଚୋରି କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ବାବୁ, ସିଏ ଥିଲେ ସେହି ସମୟର ସଭାପତି। ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବା ସେ କେମିତି ମନ୍ଦିରକୁ ଚୋରି ହେଲା ପରେ, ମାଙ୍କୁ ଚୋରି ହେଲା ପରେ ପୁଣି କେମିତି ମା ଆସିଲେ, ସେ ଘଟଣା କଣ ଥିଲା, ତାର ସତ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଜଣେଇବେ। 2022 ମସିହାରେ ଆମ ମା ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡି ଠାକୁର ଆମ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, ଠାକୁର ଖୋଜିଲା ପରେ ନ ପାଇବାରୁ ଆମେ ପୁଣି ନୂତନ ଠାକୁର ବନେଇ କଲୁ। ବନେଇଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ବର୍ଷେ ଗଲା ପରେ ଆମର ଉରୁଡା ଗ୍ରାମରୁ ଖବର ଆସିଲା ଦିନ 12:30ରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲୁ ଆମେ। ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଯଦି ଅଛି ନା ପାଇଲେ ନା ନାହିଁ। ସେପରେ ମୁଁ ସେଦିନ ବଇଣ୍ଡାରେ ଥିଲି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି ଉରୁଡା ଗ୍ରାମବାସୀକି ଆପଣ ସେଠାରୁ ଆମ ଠାକୁର ଯଦି ହେଇଥିବେ ମୋବାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଫଟୋ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ମୋ ପାଖକୁ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଚିହ୍ନା ପରେ ଆମେ ଯାଇ ରିସିଭ୍ କରିବୁ ସେଇ ଠାକୁରକୁ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଫଟୋ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଆମ ହିଁ ଠାକୁର ସେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ସେଠୁ ଠାକୁର ଆମେ ଦିନ 2ଟାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଯାଇ ନେଇ ଆସିଲୁ। ପୁଣି ଠାକୁରକୁ ନୂତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲୁ। କରି ଆମ ଏଇ ମନ୍ଦିର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ଠାରେ ଯଜ୍ଞ ହୋମ ସବୁକିଛି ହେଲା, ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରି ଆମ ଠାକୁର ଆସିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ଯେହେତୁ ଆମ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଫେରି ପାଇଲୁ। ଫେରି ପାଇଲା ପରେ ଆମର ଏବେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମାନୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନିବାର ଆମେ ବି ତାଙ୍କଠାରୁ ପାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ବି ବହୁତ ଆଜି ଆମ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠାରେ 22 ତାରିଖରୁ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। 22 ତାରିଖ ଏବଂ 23 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ବଜେ 2 ଦିନର ପ୍ରବଚନ ଥିଲା। ଆଜି ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ବି କମ୍ପି ଉଠିଛି। ମା ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡିଙ୍କ ଦୟାରୁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଏବଂ ଉରୁଡା ଗ୍ରାମବାସୀ ଆସି ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କୃପା ଲାଭ କରିଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ଅଧିକ କହିବି, ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ସଭାପତି ଥିଲି, ଆଜି ସଭାପତି ଅଛି। ଆଉ ମୋ ତରଫରୁ ମା ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡିଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ ମା ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡିଙ୍କର ଚୋରି ଉପରେ କାହାଣୀ। ଯେମିତିକି କଥାରେ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଭକ୍ତ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ପାଖରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯଦି ଏଇଠୁ ମାଙ୍କୁ କିଏ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଚୋରି କରିକି ନେଲା ପରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରିନଥିଲା। କାହିଁକି ନା ଆମ୍ବପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଯେତିକି ବି ମା ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡିଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ବପାଳ ଗ୍ରାମରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା, ଆଉ ମା ବି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବନ୍ଧା। ତେଣୁ ମା ଏଠୁ ଚୋରି ହେଇକି ଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ସେତିକି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମନେ କଲେ ନାହିଁ କି ସେ ଜାଗାରେ ଥିବା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହୁଏତ ସେତିକି ଭକ୍ତିତ୍ୱ ନଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମା ପୁଣି ଥରେ କେମିତି ସେଇ ଜାଗାକୁ, ଯୋଉ ଜାଗାରୁ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଚୋରି କରିକି ନେଇଥିଲା ସେଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ ତାର ବାଟ ନିଜେ ମା ବାହାର କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଆମର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଆମକୁ ଜଣେଇଦେଲେ କି ଆମେ ମାଙ୍କୁ କେମିତି ଫେରିକି ପାଇଲୁ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଜୟ ମା ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡି। ଲାଗିଯିବ କୋଳେ ମୋର ନା
तो वर्तमान आमे आसी जणे मां को पाखरु किछि जानिबा प्रथमे मां में जानिबा मां को ना कोन मां आपन को ना मंजुलता देहुरी। धन्यवाद मां को ना होची मंजुलता देहुरी वर्तमान आमे तांको पाखरु सुनिबा आउ तांको वेशभूषा देखि लागुची सी एटिके निश्चय मां को पई भजन समारोह रे आसीचंती आ तांको पाखरु जानिबा तांको मन भीतर कोन अछि मां को पई आ सी ए गां रे ए मां को ने कोन से अनुभूति करचंती से विषय किछि कहबे आमे तांको पाखरु सुनिबा। हाँ आमे मां को भल पाऊ आमर मां साहा वर्षा आमे माने जे प्रतीक ठाकुर आमर आमे आज प्रांत जाके आमे मां को माने कि ना ग्रहण करूछु ताको आशीर्वाद रे आम गाँ आम भक्त समस्त मंगल छथि आउ किछि कहबी धन्यवाद। वर्तमान आपण माने देखि पारथुबे मंदिर शीर्ष रे मांकर पताका को वर्तमान बंद जाउची जोटा कि कोआ जे प्रतिष्ठा बानर प्रतिष्ठा जोटा कोआ जे आपण माने खूब सुंदर भाबरे देखि पारथुबे भक्त बंधु गाँ रो हमर मुखिया एवं पुजारी समस्त वर्तमान मंदिर रो शीर्ष भाग रे पहुंची सारिचंते पताका को खूब सुंदर भाबरे प्रतिष्ठा करा गेला। जय माँ बांकी मुंडी तुमको आमे आम ग्राम रे स्थापित करिछु तुम भरोसा रे आमे आम ग्रामवासी वृंद आमे चालुछु तुम प्रति आम दृढ़ विश्वास रही माँ जेते बेले जहाँ मानसिक करा जाए सेते बेले तुम आशीर्वाद आम उपरे थाए तुम करुणारू आमे कृपा लाभ करू माँ तुम प्रति मोर जहाँ मानसिक रही सब पूरण कर माँ तथापि मोर दृढ़ विश्वास रही माँ आगक आगक तुम बढ़ी चल आउ तुमर जो लीला कहले रसरे तुम चोरी हेबार लीला जोगु आज आम मंदिर प्रतिष्ठा हो जाइछि माँ से मु आपण पाखरे सारा जीवन चिर ऋणी माँ। जय माँ बांकी मुंडी। धन्यवाद। आंबपाल ग्राम आउ जने मां को पाखरे प्रथमे आमे मां को पाखरु तांको नाम जानिबा। बासंती साहू। वर्तमान मां बासंती साहू हमको मां बांकी मुंडी के विषय किछि कहबे आमे तांको पाखरु सुनिबा। जय बांकी मुंडी मां जय बांकी मुंडी मां जय बांकी मुंडी मां मु जतळ आसिले मोर बहुत दुख बसदिया पाषाण फाटी जीव मो स्वामी की हरैली तथापि मां मते एते सहाय जीवी मते कोथरे अभाव करना पे मो पछरे सब मां मो सांगरे अछती आउ मो पिला गले ठीक पाठ को जीती बहुत सहयोग करती आउ बहुत भले रखी जीती। जय जगन्नाथ मां बांकी जय बांकी। धन्यवाद।
जय माँ बांकी मुंडी आपण माने समस्त देखि पारुथिबे माँ बांकी मुंडी की नहीं समस्त ग्रामवासी माने एते उत्तप्त रे मध्य नगर परिक्रमा रे जारी रखिछंती तांकर यात्रा आउ समस्त आज माँ बांकी मुंडी समस्त गाँव समस्त दाण्ड दुआरे भोग ग्रहण करुछंती ठीक सेही परी आगुरु माँ आसीबा को चाहउछंती किंतु वर्तमान हमर जणे माँ एते खरारे केमती बाहर बसचंती माँ को अपेक्षा करचंती काहे कि ना माँ आज आसीबे तांको हातरु प्रसाद ग्रहण करिवे जहा कि से तांको निज हातरे एठी सब भोग राग बनैचंती आपण माने देखि पारुथिबे केते सुंदर भाबरे दीप कदली अंगूर चाउल कलश सुंदर भाबरे सजेछंती आ एते उत्तप्त एते तापमात्रा रे भी माँ एठी अपेक्षा करि बसचंती माँ को माँ आपण ए खरारे अपेक्षा करचंती ठाकुराणी आज आपण घर को आसीबे आपण कोन कहबे आसी जी मो दुख दूर करब बोलिकरी माँ को मुई सुवर्ण करिकरी बसीची माँ बांकी मुंडी साहा हबु तते एतिकी मी गुहारी करूची माँ मुई धन जन मागुनी मोर सब परिपूर्ण करिकरी रखिजु मी हेति पई तो आश्रय बसीची तो ये होउची जणे भक्तर जणे माँ को पाई ता मन भितर थिबा भक्ति तो देखिबा माँ को आसीबा को चाहउचंती तांको पाखकु जय माँ बांकी मुंडी बाटे बाटे जोगी थिसु बाटे 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 जोगी वर्तमान माँ रास्ता रे आसुचंती आउ किछि समय भितर माँ को पाखरे पहुंचबे वर्तमान माँ जो अपेक्षा करिसंती ग्रामदेवी आज प्रथम थर पई गोटे सुजोग मिलिछि ये मंदिर भितर माँ आसिकी आज सब भक्त मानक घर अगणा रे निजे प्रसाद पाइबे तो सही अनुभूति की नहीं कि आज हमको आउ जने माँ किछि कहबे आमे तांको पाखरु सुनिबा आज कार्यक्रम आम समस्ते बहुत उत्साहित अच्छु आउ बहुत खुशी भी अच्छु तेणु समस्त की भी मुझे कार्यक्रम समस्ते बहुत उत्साहित थिबारु मु समस्त की बहुत धन्यवाद दौजी आउ माँ बांकी मुंडी को आशीर्वाद रु आम पाल ग्रामवासी समस्ते शांति था और सुखरे था आठ मंगला है मंगला मंगला मागो आठ मंगला है दुर्गा ठानु जन्म हेलु दुर्गा ठानु जन्म हेलु शुभ मंगला है गोमाता श्री सर्व मंगला वर्तमान आम आसी पहुंच जाइछु गाँव रा जने माँ को पाखरे से होचंती सरकार प्राप्त शिक्षयित्री प्रथमे आमे तांको पाखरु तांको नाम जानिबा मो ना श्रीमती सत्यभामा बेहरा तो माँ आम आपण पाखरु जानिया को चाहूँ आम गाँव रो आंबपाल ग्राम रो बांकी मुंडी के विषय किछि कथा आपण हमकु जणांतु जय माँ बांकी मुंडी आउ एई बांकी मुंडी होथनि हमर प्रत्यक्ष ठाकुर आम अंचल से जणे देवी आउ तांकु समस्ते जेते बेले जहा मागी छंदी माँ को तांकर आशा सब बेले पूर्ण होइछि एपरकि मो बहुत थर माँ को बहुत मागी आ सब बेले मोर आशा पूर्ण होइछि तेणु एई माँ को आज प्रतिष्ठा होछि आज एठी हजार हजार सब अंचल लोक आज आछन भक्त आ माँ को आज प्रतिष्ठा तेणु आज आमे समस्त खुशी जय माँ बांकी मुंडी धन्यवाद। जय काली जय महाकाली जय काली जय
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖରାର ଏତେ ତାପମାତ୍ରା ବଢି ଯାଇଛି ଯେ ଯୋଉଠି ପାଦ ପକେଇଲେ କି ପାଦରେ ଫଟକା ହେଇଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆଜି ମା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଛାଡି ଆସି ଗାଁରେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମା ମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଲାଗିକି ରାସ୍ତାରେ ମାଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାକୁ ପାଣି ପକେଇ ଥଣ୍ଡା କରୁଛନ୍ତି। କି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ସବୁ ମା ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସ୍ନେହ ଆଦର ସବୁ କିଛି ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଆଜି ବାହାରି ଯାଉଛି କି ଏତେ ଖରାରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥାଇକି ବି 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ ଥାଇ ବି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆଜି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ପାଣି ପକେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଡାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଠିକି ମାନେ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ପାଣି ମାଟିରେ ବୋହିକି ଆଣିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିବା ଭକ୍ତି ଆଉ ମହିମା। ସବୁରି କପାଳେ ପରା ଏ ନିୟମ ବନ୍ଧା, ସୁଖ ଦୁଃଖ ହସ ଲୁହ ସବୁ ଅଧା ଅଧା, ସୁଖ ଦୁଃଖ ହସ ଲୁହ ସବୁ ଅଧା ଅଧା। जय काली जय महाकाली, जय काली जय महाकाली। ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏମିତି ଥା ହାତ ହେଲା ବନ୍ଧା, ଯେଉଁଠି ହୁଏ ଖାଲି ଲୁହର ସଉଦା, ଯେଉଁଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ହୁଏ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମ୍ବପାଳ ଗ୍ରାମର ମାନେ ମା ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡି କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବର କ୍ୟାପ୍ଟେନ ପାଖରେ। କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସୋମନାଥ ବେହେରା। ଶମ୍ଭୁନାଥ ବେହେରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶୁଣିବା। ଆମେ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ କି ସେ ଯେତେବେଳେ ବି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁରା ଟିମକୁ ନେଇକି ସେ ମା ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡି ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଥମେ ନଡିଆ ବାଡ଼ାନ୍ତି, ପୂଜା କରନ୍ତି, ତାପରେ ସେଇଠୁ ବାହାରିକି ଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପଚାରିବା ମା ବାଙ୍କିମୁଣ୍ଡିକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର କଣ ରହିଛି ମନରେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ କହିବେ। ଆମେ ତ ପ୍ରଥମେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ଗଲେ ବାଙ୍କୁଣୀ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁ, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁ। ଆଉ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ଖେଳିକି ଆମକୁ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି ଠାକୁର। ଆଉ ଭଲ ହିସାବରେ ଆମେ ଖେଳିକି ଆସୁ, ସବୁଠି ଜିତୁ ମଧ୍ୟ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ବି ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରତି ଆମର ସବୁ ପିଲାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ଗାଡି ମଟରରେ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ବି ଆମକୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ଭଲରେ ଆମେ ଯାଉ, ଭଲରେ ଆସୁ। ଆମ ପଛରେ ଠାକୁର ସବୁବେଳେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗେ ଆମକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। आलुओं का पाई भोसा में घोछाई, अंधार का पाई असरा। दे ମା ଶକ୍ତି ଦେ, ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତି ଦେ, ପାଦ ତଳେ ଦେ ତୋର ଆସରା, ମା ପାଦ ତଳେ ଦେ ତୋର ଆସରା। जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। शक्ति दे शक्ति, शक्ति दे शक्ति। जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण। ଆଜି ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଆମର ମନ୍ଦିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହଉଛି। ଆଉ ଏତେ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ଆଜି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିବାରୁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ତ ଜଣେ ମାନେ ଗାଁରେ ଗାଡି ଚଲାଉଛି, ମାନେ ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯାଏ ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଯାଏ। ମତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ଆମ ମା ବହୁତ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ନିର୍ଭୟରେ ଆମେ ଯାଉ। ହସିବ ଆଜି ଦରିଆ ଶୁଖିବ, ତୋ ଦୁଆରୁ ଥାଳ ଯଦି